हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. ഇപ്പൊ ശ്ലോകപാരായണ അല്ലേ ഉള്ളത്? അതെ, 14-ാമത്തെ. 14-ാമത്തെ അധ്യായം 14. അപ്പോ വായിക്കാലോ അല്ലെ? അതെ, വായിക്കാം. ഏറ്റിച്ചല്ലാണോ ചെയ്യാ? വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണോ? ഓരോ ലൈന് വായിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ബാക്കി അത് ഏറ്റു ചൊല്ലും. ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളുന്നു. ആറരയ്ക്കാണോ? 6:30. 6:30. हरे कृष्णा प्रभु जी. आज സുവർണ പ്രഭ മാതാജി വായിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा श्यामला माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഇല്ല, ഇത് വായിക്കണ്ടേ? ജ്ഞാനാഞ്ജലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സദ്വൈതം സാധുതം ഭജന സഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गंगांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुणत्रय विभाग नाम. श्री भगवानुवाच. परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्. परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानामुत्तमम्. मुनयः सर्वे परां सिद्धिं यज्ञाता मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गता. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय
योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि योनिरहं अहं बीज बीजप्रदपिता तासां ब्रह्म महद्योऽहं बीजप्रदपितः सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् निबन्धन्ति महाभागोऽव्ययम् പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കൂ तत्र सत्त्वगमनामयम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति संगेन ज्ञानसंगेन सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गमसमुद्भवम् निजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्ख्येन देहिनम् अन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् नमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादस्य तन्निबध्नाति भारत प्रमादायस्य निद्रापि स्तन्यबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संयुज्यता ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्यदा रजस्तमः विभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा रजः सत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यत् विवृद्धं सत्त्वमित्युत ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युदा लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा लोभः प्रवृत्तिम् आरम्भः कर्मणां स्पृहा यस्येदानि जायन्ते विवृद्धे भरदर्षभ रजस्येदानि जायन्ते विवृद्धे भरदर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन तमस्येदानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् यदा सत्त्वे प्रवर्धेतो प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजस्प्रलयं तत्त्वा कर्मसङ्गिषु जायते रजसे प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढो योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सत्त्विकं निर्मलं फलम् कर्मणः सुहृदस्याहुः निर्मलं फलम् रजस्फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः बलम् सत्त्वात् जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च सत्त्वं संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा जगन्यगुणवृत्त्यस्ता अधो गच्छन्ति तामसः
नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति ज्ञान्यं गुणाभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेषु च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेदानतीत्यत्रे देहि देहसमुद्भवान् गुणानेताननित्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखेर्विमुक्तो विमुक्तो मृदं स्नुते जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृदश्नुते। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता इदो भवति कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता अनादीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते किमाचार कथं चैदां स्त्रीन् गुणान् अधिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति न देष्टि सम्प्रवर्तानि न निवर्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो योगतिष्ठति नेङ्गते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठत नेगते समदुःखसुखस्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चना समदुःखसुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो निन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यप्रिया प्रियो धीरास्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रा मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां भक्तियोगेन सेवते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समित्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते सगुणान् समतीत्यादान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्यैकान्तिकस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीतासु निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण അപ്പോ കീർത്തനം ചെല്ലാം എല്ലാവർക്കും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഓം ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगल्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गीं राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരെ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദണ്ഡപ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോ അതില് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതെന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യ ആഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും? യാതൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും ബോധേഡായിട്ട് ഇരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോ എന്ത് വന്നാലും എന്താണ്, നമ്മള് 2-ാം അധ്യായത്തിലെല്ലാം കണ്ടു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എങ്ങനെ? പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ അവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ തന്നെ പ്രളയോ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആകുല ചിത്തൻ ആവുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കുക അങ്ങനെയില്ല. നമ്മളൊരു ദീപം എങ്ങനെയാണോ ദീപം കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നാളം നല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുക. കാറ്റെല്ലാം വരുമ്പോ ദീപത്തിന്റെ നാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ പലതരത്തിലുള്ള ആകുലതകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ദീപത്തിന്റെ നാളം പോലെ ജ്ഞാനോത്തമനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ശാന്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആകുലതകളും ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളെ ബാധിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞുതരാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ.
നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനീരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഈ സർവ ചരാചരങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിലുള്ള ഹേതു അല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഹേതു എന്നാൽ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും അറിയണം. ആ ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഈ ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് അർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തുക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തുക്കൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെളിയിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് വരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവ്, അഥവാ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹേതു, കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹേതു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹു ആയിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാവ് പല പാശങ്ങളിൽ ആ പാളികളിൽ പെട്ടിട്ടാണ്, കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മായ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മായയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ആ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ആധിക്യാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു? മായയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായയുടെ അധീശൻ, മായയുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മായാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ഈ സംസാര ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും പറ്റും. അതിലുപരി അവസാനം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി ചേരാനും സാധിക്കും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശഗമനമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ 3 ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലേറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണമാണ്. സത്വഗുണം
എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളിലും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും സത്വഗുണം ഒരു ബന്ധനം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ആ ഫലമാണ് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫലമാണ് ജ്ഞാനം. അതുമാതിരി നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ സത്വഗുണവും ഒരു ബന്ധനം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നത് ഒരു 85-70% ഇത്തരം രജോ ഗുണത്തിലെ ആധിക്യമാണ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത്. എക്സാമ്പിള്, നമുക്കിപ്പോ ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതില് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ജോലി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മബദ്ധനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള ജോലികളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നു. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭവനമുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കാശ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ഭവനം വാങ്ങും. പിന്നെയും കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു മാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ മുത്തുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിക്യാണ് അതിൽ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇതുമൂലം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കാറുണ്ട്, അപ്പൊ ആ കാറ് വേണ്ട, അത് മാറ്റിയിട്ട് 2 കാറ് വേണം. പിന്നെ അതുമാതിരി നമുക്ക് സർവൻസ് വേണം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാശിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ജോലി എടുക്കും, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അത് അധർമ്മത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിട്ട് വരാം. ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ അധർമ്മവും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. തതുപരി നമ്മളെ എന്തുവരും, അധമ ഗണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചും നമ്മൾ അത് വീക്ഷിച്ചും ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിറവേറ്റാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ മറ്റ് വീട്ടിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അമ്മ അച്ഛൻ ഇവരെല്ലാം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നോക്കണം. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ജപിച്ച് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ജപിച്ച് ധാർമ്മിക അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ അനായാസം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ജീവചക്രം അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആവാൻ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതാണ്
തമോ ഗുണം തമസ്തജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബധ്നാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെന്താ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരിക്കലും എവിടെയും പോയി അന്വേഷിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തില് 2 കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. സത്വഗുണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, പലവിധ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. അതുമാതിരി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റു സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന്, അതുമാതിരി മറ്റ് ജീവികളെ ദ്രോഹിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വഞ്ചിക്കുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അവർക്ക് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, വളരെ മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അലസത, നിദ്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം വരുന്നത് അവരവരുടെ സ്വന്തം വാസനയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മായാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനിൽ തന്നെ പല തരക്കാരും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം, പ്രവർത്തികളെല്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ ചില ജന്തുക്കളും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കർമ്മം, നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാശ് എന്ത് ചെയ്യും? ചില ആൾക്കാര് ഈ മാംസമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങി കഴിക്കുക, അതുമാതിരി മദ്യം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് അലസത, നിദ്ര ഇതിലൊക്കെ അകപ്പെടുന്ന രീതിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ലതാണോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എന്ന് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യാം, സ്വയം വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതില് 3 പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടു. അതിലൊന്ന് കാക്ക, രണ്ടാമത് തേനീച്ച, മൂന്നാമത് അരയന്ന. ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് സത്വഗുണം ഉണ്ടാവുക? പറയൂ, ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഇതിൽ ഏത് ജീവിയാണ് സത്വഗുണ പ്രധാനം? അരയന്നാണ് സത്വഗുണ പ്രധാനം. രജോ ഗുണ പ്രധാനം ഏതാണ്? കൊതുകൻ. ഇത് തേനീച്ചയാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാക്കയാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അരയന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തെ ചേറ് കുളത്തിലെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് അതൊരിക്കലും അവിടെ നിൽക്കില്ല, അത് പറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് ജീവിക്കുള്ളൂ. മാനസ സരോവരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തടാകത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം അരയന്നങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് താമരനൂലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള താമരനൂലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലവും ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഈ അരയന്നം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ സത്വഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ നാമം എല്ലാം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അവരൊരിക്കലും മദ്യം വിൽക്കുന്ന കടയോ മാംസം വിൽക്കുന്ന കടയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അവരെപ്പോഴും ശുദ്ധ സത്വമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തേനീച്ച രാവിലെ മുതൽ 24 മണിക്കൂർ എപ്പോഴും പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, വർക്കാണ്.
അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഫുൾ ടൈം ബിസിയാണ് തേനീച്ച. എന്താണ് പല പൂക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം തേനെല്ലാം എടുത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും, സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറ്റില്ല. അത് മറ്റുള്ള തേനീച്ചകളോ അവരുടെ ആൾക്കാരോ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, ഇത് ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുക. അതേപോലെയാണ് രജോഗുണ ആധിക്യമുള്ള ആൾക്കാർ. അവർക്ക് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും. 60, 75, 80 വയസ്സായാലും ഫുൾ ടൈം കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവനവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റ് മക്കൾക്കും അവർക്കെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്. അവരുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായാധിക്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ വകുപ്പിൽ പെടാം. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ധനം കൊണ്ട് ധനം അവർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരാ ധനം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അവസാനം അവര് മരിച്ചും പോകും. അവര് ഫുൾ ടൈം ബിസിയുമായിരിക്കും. അവർക്ക് കർമ്മമല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മൈൻഡും ഉണ്ടാവില്ല. ഫുൾ ടൈം ബിസി, കർമ്മമാണ്, വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാക്ക എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നീചമായിട്ടുള്ള വൃത്തികേടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കാക്ക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മാലിന്യമുള്ള ഭക്ഷണം, അതുമാതിരി തമോ ഗുണപ്രധാനമുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, മദ്യം, ലഹരി, മാംസം ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? റിസൾട്ട് വരുന്നത് അജ്ഞാനം, ആലസ്യം, നിദ്ര, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബന്ധനം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാള് ഈ സത്വഗുണം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആളുടെ മോട്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി സത്വഗുണം പലതരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, അതുമാതിരി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയിട്ട് വന്ദനം, മറ്റ് വഴിപാട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ള പ്രദക്ഷിണം, അതുമാതിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം, അതുമാതിരി ഡൊണേഷൻ, പല ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഡൊണേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ തീരെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അവരുടെ സുഖം, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കരുതിക്കൊണ്ടാണ് അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഇത്തരം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും എല്ലാം ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതും ഒരു ബന്ധനം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനത്തിനല്ലാതെയും എക്സ്ട്രാ ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പാന നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതില് കാണാം ഒരു വേർഡ്, 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും 100 കിട്ടുകിൽ സഹസ്രം മതി എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ്
അതിൽ കാണാം. അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് 10 രൂപ ധനമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി വരില്ല. നമ്മളത് 100 രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ 100 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് 1000, പിന്നെ 10,000, ലക്ഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടും കൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. അതല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ദാനവും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്. അവരതെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ധനം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷറി ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അധാർമികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അധപ്പതനത്തിന് ഹേതുവായിട്ടാണ് വരിക. അതേപോലെ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, ഈ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ അടിമയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും നേരെ വഴിയല്ല അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് വേയിലല്ല. നേരാമണ്ണ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കുറെ അധികം മദ്യം, ഇതെല്ലാം മയക്കുമരുന്ന്, ഇതെല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അല്ല വരുന്നത്. അവർക്ക് വരുന്ന രീതി വരുന്നത് ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈ ഉന്മാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം മരവിച്ചു പോയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ 3 അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം. കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ, അറിയുന്നവര്? ഈ 3 അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതല്ലേ? നാമം ജപിക്കുക. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. എപ്പോഴും മന്ത്രം ജപിക്കുക. കഴിയണതും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക ഭഗവാനെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 ക്രിയകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്ത് ആകെ ലക്ഷ്യം ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജോലി, ധർമ്മ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ജോലി എന്താണോ അത് ചെയ്യുക. ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, മറ്റ് ത്വക്ക്, മറ്റ് അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ പിക്ചറിലെ പോലെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? അടിപിടി, വഴക്ക്, മറ്റ് വിനാശത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരണയും വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ശീലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്.
രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതരത്തിലാണ് പല സമയത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രജാധിക്യമുള്ളപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചതാകയാൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റ് ലക്ഷറി ലൈഫിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് തമോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗവത് ഇങ്ങനെ ശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും ഈ ഗീത അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും തമോ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആദിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഒരു ഭാഷ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രാക്ടീസ് വേണം. നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു പരിശീലനം എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 9 ഭക്തി ക്രിയ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സത്വ ഗുണ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലെല്ലാം നിന്നും എല്ലാം മനസ്സ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി, അത് നമ്മളില് വാസന നമ്മളിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതചക്രത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സ്വയമേവ തോന്നണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനും ഇത്തരത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കാനും അതിനുള്ള ചാൻസ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറാൻ നമുക്ക് സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സത്വഗുണം ഒക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സത്വഗുണം ഉള്ള ആളുകളാണ് നമുക്കെല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്വഗുണം എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രമേ എല്ലാം വളർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സത്വ രജസ്തമോ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു ശത്രു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോ നമ്മള് ഏതൊക്കെ നീചമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ അതേപോലെ പ്രവർത്തികളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖണ്ഡിക്കേണ്ടത്? സത്വ രജസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിന്തകൾ കൊണ്ടുമാണ് തമസ്സിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്, തമോ ഗുണ ചിന്തകളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. രജസ്സിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം? സത്വ
ഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് രജോ ഗുണമായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതായത് വാസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സത്വഗുണവുമല്ല, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണവുമല്ല, രജോ ഗുണവുമല്ല, തമോ ഗുണമല്ല. എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളെ ജീവിക്കണം. അതെ, കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമ്മില് വരണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വികർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുകയില്ല. ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഈ ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള ആ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് വായ കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഒരുമിച്ച് നടന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും പറ്റും. നമുക്ക് ഈ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എത്ര നേരം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു അത്ര സമയവും നമുക്ക് ഇത് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ലാത്ത സമയത്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ജപിക്കാം. ഇതിനൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എപ്പോഴും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്മരിക്കാം, ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ആണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ എത്ര ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലവര് തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണ് ജന്തുക്കളെല്ലാം ഹിംസ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണാം. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ പലവിധ ദേവന്മാരെ ഇഷ്ടലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. സത്വ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് മഹാവിഷ്ണു സാത്വിക രീതിയിലുള്ള പൂജാതി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സത്വ രജ തമോ ഗുണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തികളിലും എന്തായാലും അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലക്ഷറി ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്ന് 24 മണിക്കൂർ ഓടി നടന്ന് ധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം വരും, പ്രവർത്തനം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യാം, വിശകലനം ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവര് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ഗുണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായത്?
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ? അവരെന്തുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവര് കാലാകാലങ്ങൾ പലവിധ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും കൊണ്ട് അവര് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള മനസ്സായിരിക്കും അവരുടേത്. അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരേ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ എപ്പോഴും ആ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവൃത്തി. രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഗീതയെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മള് മഹാഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ജന്തുക്കൾക്കോ മറ്റ് ജീവികൾക്കോ ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജന്മത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഉത്തമ അവസ്ഥ, കർമാതീതമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതില് ഇങ്ങനെ വലിക്കപ്പോ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പലവിധ ചിന്തകളാൽ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇത് വേണോ, ഇത് ചെയ്യണോ, ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണോ, ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം? അപ്പം പലവിധ ചിന്തകൾ. ചിലത് സത്വ ഗുണത്തില് ആധിക്യമുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണ ആധിക്യമുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും, ഇതല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണ ആധിക്യമുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? പറയൂ. സപ്തഗുണം. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രേഷ്ഠ ഗുണം സത്വഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠം സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ്, നമ്മുടെ ചിന്തകളില് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സത്വഗുണത്തിനാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തയ്ക്കും പ്രവൃത്തിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക്, കർമാതീത ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ 2 ഗുണങ്ങളിലും ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും സത്വഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്താം നമ്മളെപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ താമസികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം അവര് രജോ ഗുണത്തിന്, ഇപ്പൊ മയക്കുമരുന്നും അതെല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യണം? അവര് ജോലിക്ക് പോകണം. ജോലിക്ക് പോവുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് സ്ഥിരബുദ്ധി നേടിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. സ്ഥിരബുദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ള രജോ ഗുണാധിക്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തില് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. സത്വഗുണം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമാതീതമായിട്ടുള്ള വാസുദേവ അവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് മുന്നേറാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അധമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ താമസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രജോ ഗുണ അവസ്ഥയിലേക്കും, രജോ ഗുണ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സാത്വിക അവസ്ഥയിലേക്കും, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ 3 അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മള് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. 4ാമത്തെ അവസ്ഥ കർമാതീതമായിട്ടുള്ള ഉത്തമ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചേരുകയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതാണ് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വ വിദ്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. അതൊക്കെ ഗീതയില് നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ അതില്
9 ദ്വാരങ്ങളാണ്. അതില് 2 കണ്ണുകള്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരം, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കട്ടെ, അവർക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോ അറിയാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആ മണിയടി ശബ്ദം നമ്മുടെ കർണങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന ആ നിമിഷം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഘണ്ടാനാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെവി ശുദ്ധമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് നാമങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ഭാഗവത സത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തെല്ലാം ഭഗവത് നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാതിരി 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പുഷ്പങ്ങൾ, ധൂപ, ദീപങ്ങൾ, ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനം, ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്മെല്ല്, മണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിച്ചതിന് ശേഷം, ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാസാദ്വാരങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ ദീപങ്ങളെല്ലാം ദർശനം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ശുദ്ധമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതുമാതിരി കാലുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാലുകളും, അതുമാതിരി വന്ദനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളും ശുദ്ധമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവത് നാമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി മാത്രമല്ല, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയും ഭഗവത് നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ബാഹ്യശുദ്ധിയും വരികയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ഭഗവത് നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ ആന്തരിക ശുദ്ധി വരികയും ചെയ്യും. മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് വഴി അതെല്ലാം സത്വഗുണാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അതുമാതിരി ഭാഗവത സത്രങ്ങൾ, അതുമാതിരി സജ്ജന സംസർഗം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാഴാക്കി കളയരുത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാത്വിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശുദ്ധ സത്വ ഗുണം. ശുദ്ധ സത്വ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഭഗവത് നാമം എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ഈ കർമാതീത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം. ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന് നമ്മൾ അധികാരി ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാനസികവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള സന്തുഷ്ടി കാണാം. ഇതാണ് ലക്ഷണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. കുറേ അധികം നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി, ഒരു തൃപ്തി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം.
ആർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയൂ. ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കാറുണ്ട് അധിക ദിവസവും. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് കഷ്ടത്തിന് മേലെ കഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതെയോ, അത് ശരി. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഒരു സന്തുഷ്ടി, പ്രവൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തുഷ്ടി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അത്തരം കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും മനസ്സിന്. അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അത് പറയൂ. പക്ഷെ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിവസം രാവിലെ എണിച്ച് ചാൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതന്നെയാണ് വേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്രത്തരം പലതരത്തിലുള്ള മുൻജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തനുഗ്രഹമാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ആ രസം, അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രസം പിടിച്ചിട്ട് ആ നാമത്തിന്റെ രസം വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു ഭവിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ അതിലൊന്നും പതറാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അത് സാധിക്കും. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലേ? പറയൂ. അതെ അതെ, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തില് മുടങ്ങാണ്ട് 16 മാല ജപിക്കുന്നത്. ഉത്തമം. അപ്പൊ അതാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു നാള് നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു രസം വരും. രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരും. അത് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടും ഇപ്പൊ 1 മാല ചൊല്ലി, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാല, അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ 16 മാല, ചിലർ 32 മാലയൊക്കെ ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതലും ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു രസം വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു വെറുതെ ഒരു വാക്യം ഒരിക്കലും ഒരു കുറച്ച് നാള് അടുപ്പിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാസന നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു രസം ഇത് കിട്ടുവാൻ ഈ സത്വഗുണം വളരെ പ്രവൃദ്ധമായിട്ട് സത്വഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഭജനക്രിയ, മറ്റ് സത്സംഗം, ഭാഗവത സത്രം, ഇതെല്ലാം പോയി വീക്ഷിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെല്ലാം ശ്രവിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് രസം കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മുന്നോട്ടും ഇറങ്ങി സത്സംഗം, ഭാഗവത സത്രം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. അതുമാതിരി നൈവേദ്യം ഭക്ഷിക്കും. ഭഗവാനെ നൈവേദ്യം ഭക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു രസം നമുക്ക് കിട്ടും. ലോകപ്രവൃത്തിർ ആരംഭ കർമ്മണാശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഫലോത്തിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തി അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രജോ ഗുണ പ്രവൃത്തമായിട്ടുള്ള ഈ ആസക്തിയും ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുമാതിരി കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര, ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും. വളരെയധികം
ആസപ്രവൃത്തിയോടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള കാമ്യ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ആസക്തി നിങ്ങളിൽ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹാവേശം, ഇതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം രജോ ഗുണ പ്രവൃത്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണ പ്രവൃത്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ലക്ഷറി ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പലവിധ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ ടൈം ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സുഖം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു സുഖം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് യഥാർത്ഥ സുഖമല്ല. ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ വേറെയും വേണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും. അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വേറൊരു സുഖത്തിന്റെയോ ധനത്തിന്റെയോ, ധനം കിട്ടാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധനം വേണം, എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുമാതിരി മക്കളെ എല്ലാം വളർത്താനും നോക്കാനും എല്ലാം ധനം വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ധർമാനുസൃതമായി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ധനം നമുക്ക് പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കുക ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ, ദാനം, മറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ധനം വ്യയം ചെലവാക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആസക്തി എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആസക്തി എല്ലാം ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുമാതിരി അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായയുടെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം. ബാക്കി എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുക. നമ്മുടെ ഭക്തി പ്രക്രിയയില് ആത്മനിവേദനം എന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട്. അതെന്താ? ഫുള്ളി സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവം സമർപ്പണം. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, എല്ലാ ചിന്തകളും, എല്ലാ വ്യതകളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണം വളർന്നിട്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും വികർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം തന്നെ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അവർക്ക് അധികം ഉണ്ടാവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് പലവിധ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് അവർക്ക് ഉന്മാദം എന്നിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ആലസ്യം,
അകർമ്മണ്യത ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത്. അടുത്തത്, സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താ? സാത്വികരായിട്ടുള്ള മരിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ സാത്വികരായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പലവിധ യാഗങ്ങളും അതുമാതിരി ഹോമം തപയജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവര് അവരുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ഭാവിയില് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടും എന്ന് ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ്, ദേവലോകം മറ്റ് ഊർധ്വ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ഈ സത്വ ഗുണ പ്രവൃത്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല സുഖം, വളരെയധികം സുഖങ്ങൾക്കും ധനത്തിനും വേണ്ടി ഇച്ഛിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരൊരിക്കലും ദാനധർമ്മങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ്? അത്തരം ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് ജനിക്കുന്നത് കർമ്മടന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഫുൾ ടൈം കർമ്മം ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അവര് ഒരു കുറച്ചൊരു ടൈം ഇരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുൾ ടൈം കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ അവര് കർമ്മം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെപ്പോഴും ധനത്തിനെ ഇച്ഛിച്ച്, വളരെയധികം ധനത്തിനെ ഇച്ഛിച്ച് വളരെ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സ്വരൂപിക്കുക ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് സുഖത്തിനും ധനത്തിനും പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ മനസ്സ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ധനത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവര് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിപ്പെടുക ചെയ്യുക. അതേപോലെ തമോ ഗുണ അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാകട്ടെ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവര് പിറക്കുക. അവര് പലതരത്തിലുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, ഒരു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മറ്റ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉയർന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ഇല്ല. ആ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് ഇല്ല ഒരിക്കലും. ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇത് മാത്രം, ഈ സന്താനോൽപാദനം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഒരു ചാൻസ് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ ഒരു താഴോട്ടാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സുഖം, സന്താനോൽപാദനം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ജന്മം, അവർക്ക് അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ മതി, ആ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ജന്മം മതിയായിരിക്കും. മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവര് പിറക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തിര്യക്ക് യോനി എന്നാണ് പറയുക. മരങ്ങള്, അതുമാതിരി മൃഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവര് ജനിക്കുക. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും ആകുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മള് വളരെയധികം
ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുമാതിരി ധാർമ്മിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക, ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ചിലവര് ഭാവിയില് നമുക്ക് സുഖം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതാണ് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവർക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് അവർ ഊർധ്വ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനും ധനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമാകുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ എക്സ്ട്രാ ധനം ഒരിക്കലും ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. അവര് തേനീച്ചയുടെ ഒരു മാതൃക. അത് തേനീച്ച മുഴുവൻ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആരാണ്? മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും. അത് പിഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ കരടിയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ. അങ്ങനെ ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് 24 മണിക്കൂറും പണി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ദുഃഖം കൊണ്ടാണ് അവര് മരിക്കുന്നത്. പിന്നെയും വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്ത്? ഈ സുഖത്തിനും ധനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അവര് രണ്ടാമതും വന്ന് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെയും അവര് ആ സൈക്കിൾ, ആ കർമ്മ ചക്രത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പെടുക ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും എല്ലാം വന്നുപെടുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും നേരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്വഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ക്ഷേത്ര ദർശനം, അതുമാതിരി മറ്റ് ദാന ധർമാദികളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ധാർമ്മിക അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കർമാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ലക്ഷ്യം ആക്കേണ്ടത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ചകന്യാ ഗുണപ്രവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തത് തന്നെ. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊർധ്വ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. ഊർധ്വ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഊർധ്വ ലോകങ്ങളാണ്. സ്വർഗം, ദേവലോകം, മറ്റ് ഗന്ധർവ അപ്സര ലോകങ്ങളെല്ലാം ഊർധ്വ ലോകത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലുള്ള പലവിധ യാഗങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുരാതന കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾ, ഹോമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവര് വന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ലോകങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർധ്വ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ്. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവര് അവരുടെ സുഖത്തിനും ധനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വീണ്ടും ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ ഒന്നില്ല നരകങ്ങളിൽ പോവും. അതല്ലെങ്കിൽ തിരിയക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ജന്മമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അത് അതിക്രമിക്കുക? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഏത് വിധത്തിൽ അതിക്രമിക്കാൻ പറ്റും? ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ വാസുദേവ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നത്? പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ ആരെങ്കിലും. വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമാതീത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു ഫാമിലി, ഒരു അച്ഛൻ, അമ്മ, കുട്ടികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം പാടിയിട്ട് സംതൃപ്തിയായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏകമായിട്ട് സംതൃപ്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുകയില്ല. അതിനു പകരം നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുക എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്കതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്കും പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉറക്കുകയുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? പറയൂ. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിൽ ഉറക്കാത്തത്? എന്താണ് കാരണം? മായയാണ് അതിന്റെ കാരണം. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു ചിന്ത, ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും എല്ലാം ശുദ്ധമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ, എന്താ സത്വഗുണം ഇന്ന രീതിയിലാണ്, അമരി രജോ ഗുണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്, അതോ ഗുണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അയാൾ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ആള് അയാളുടെ പാട്ടിന് പോയി, ഈ കേട്ട ആളുടെ രീതിക്ക് പോയി. ആളത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളല്ലാതെ, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ നാമജെല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ മഹത്വം? ഇത് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സത്സംഗം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിൽ ഉറക്കുകയുള്ളൂ. അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതല്ല ഇതിന്റെ കാതൽ.
ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് നാമം തുടരെ തുടരെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ ഈ തരത്തില് ജീവിക്കാനും. മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീതേ താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് കരതാളം, മൃദംഗം, ഘടം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോ യൂറോപ്പിലായിട്ടാണത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ മുഖം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവര് വളരെയധികം സന്തോഷായിട്ടാണ്, അവരുടെ മുഖം വളരെയധികം സന്തോഷായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും മ്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് എന്താണ് കാരണം? അവര് ഭഗവത് സേവനം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സംതൃപ്തി, അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും പരിപൂർണ സംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ മുഖം എപ്പോഴും പ്രസന്നവദനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെപ്പോഴും സ്ഥിരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അപ്പൊ പരാശ്രയം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സത്സംഗം എല്ലാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോകാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രവിക്കാം, ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത് നാമത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും, ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു സന്തുഷ്ടിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഈ സന്തുഷ്ടി കിട്ടാതെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, മറ്റ് നിലനിൽപ്പിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് മതിയാകൂ. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തുഷ്ടി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നാമത്തിന്റെ മഹിമ, വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് വാൽമീകിയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതിന് വളരെയധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? പറയൂ. അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാൽമീകി ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. അപ്പോ കാട്ടാളൻ ആയിരുന്ന വാൽമീകിയെ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ടാണ് വാൽമീകി രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധമനായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് വാൽമീകി എന്ന ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരാളിലേക്കുള്ള മാറ്റം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് നാമം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നാമത്തിന്റെ മഹിമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മള് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം.
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്? പറയൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ നമ്മൾ കുറെ അധികം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? പറയൂ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആര് പറയും? മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും തമ്മില് എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും നാമം ഉച്ചരിച്ചാ പോരെ? എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾ കാണാം ചിലവർക്ക്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മറ്റു വിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിന് ഹേതു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള മൂല അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സന്തുഷ്ടിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെയധികം ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തുഷ്ടിയാണ് വരിക. സന്തുഷ്ടി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പലവിധ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആനന്ദ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തില് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് നാമമെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നഗര സങ്കീർത്തനം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് വളരെയധികം ഉത്സാഹഭരിതരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ സംഭരണി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ആനന്ദത്തിന്റെയും സന്തുഷ്ടിയുടെയും ഇരിപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി വരിക. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഷഡ് ഐശ്വര്യ സമ്പന്നനാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ആണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാനിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഷെയറിങ്, ഒരു കൈമാറ്റം അതിലൂടെ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതവും അക്ഷയത്വവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വളരെ പുരാതന കാലം മുമ്പ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര ഭാവേന ആളുകള് യോഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക്, വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന ഒരവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള അവസ്ഥ ഈ നാമ ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നാമജപം മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെടുകണം. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അറിയോ? ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ദണ്ഡപ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Random pranams, Prabhu.